بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل، ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے جتنا مقام اپنی تمام مخلوق کے اندر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا۔ اس مقام تک آج تک نہ کوئی نبی پہنچ سکا ہے، نہ کوئی فرشتہ۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا اندازہ کل قیامت کے دن ہوگا، جب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ پھر دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا، وہیں پر ایک خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ درود شریف ہے، جس میں نہ کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہے اور نہ کوئی فرشتہ، جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ یاد رہے کہ درود شریف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے۔ مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو درود و سلام کے فضائل بتائیں گے، درود پاک پڑھنے کا اجر کیا ہے، اس کے دنیا اور آخرت کے فوائد کیا ہیں، مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات بیان ہوئے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دیا ہے۔ درود و سلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے درود و سلام کے چند فوائد ملاحظہ فرمائیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، اور درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیضیاب کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ درود و سلام روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ پیارے دوستو، کتنا آسان وظیفہ ہے، جو لوگ تزکیہ نفس کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، اس سے ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ دوستو، درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعے کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یار دوستو، کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو؟
اگر آپ کی بھی یہ خواہش ہے تو پھر حدیث میں بیان کردہ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ درود و سلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مال و مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ دوستو آج ہر کوئی اللہ کی رحمت کا طالب ہے، لیکن اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اس آسان عمل سے ناواقف ہے۔ کتنا آسان عمل ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھا اور اللہ کی 10 رحمتیں حاصل کر لیں، بلکہ اکثر لوگ اس فضیلت سے واقف ہونے کے باوجود بھی درود پاک پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ دوستو یہی نہیں بلکہ درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی یوں ہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو اس کے علاوہ درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا 1/4؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ پھر دوستو اگر دیکھا جائے تو آج ہر انسان غموں میں پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے ہمارا ذہن ان عبادات کی طرف نہیں جاتا۔ حالانکہ اس حدیث میں واضح فرما دیا کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے کے غم دور ہو جائیں گے، اور یہی نہیں بلکہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ دوستو یاد رہے کہ درود و سلام قبولیت دعا کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ پیارے دوستو روایات کے مطابق درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو کیسی عظیم عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور صرف رحمت ہی نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر درود بھیجتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ درود پاک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ پیارے دوستو اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے بارے میں اپنے بندوں کو عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور درود کے بارے میں پہلے بنفس نفیس اس عمل کے کرنے کا ذکر فرمایا، پھر اس پر فرشتوں کے مامور ہونے کا ذکر کیا، اس کے بعد مومنوں کو حکم دیا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو،
जिससे मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना तमाम इबादत से अफजल है, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। प्यारे दोस्तों, इस आयत की मुकम्मल तफसीर और तफसील आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको दरूद पाक के मज़ीद फ़ज़ाइल बताते हैं जो अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, बल्कि रिवायात के मुताबिक 10 गुनाह भी माफ़ होते हैं और 10 दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं। जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। यार दोस्तों, ज़रा सोचें कि दरूद पाक पढ़ने पर कितना वक्त लगता है। 1 सेकंड 2 सेकंड की इबादत है, लेकिन इसकी फजीलत कितनी अजीम है। लेकिन अफसोस के इन फ़ज़ाइल के बावजूद भी हम लोग दरूद पाक की बरकत हासिल नहीं करते। ये हमारी कम नसीबी नहीं तो क्या है। हज़रत अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ात नसीब होगी। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात हासिल करने का कितना आसान तरीका है कि 10 मरतबा सुबह के वक्त और 10 मरतबा शाम के वक्त दरूद पाक पढ़ लिया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब हो जाए। लेकिन अफसोस कि आज हमारी ज़िंदगियाँ गफलत में गुजर रही हैं। हम आखिरत को भूले हुए हैं, आखिरत की तैयारी को भूले हुए हैं। वरना जो लोग आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो दिन रात ऐसे अमाल की तलाश में रहते हैं जिनसे उनको आखिरत की कामयाबी मिल जाए और जिनसे उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब हो जाए। दोस्तों, हर मुसलमान की यह ख्वाहिश है कि क़यामत के दिन उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब हो। लिहाजा आज ही से इस हदीस पर अमल शुरू करें, ख़ुद भी इस हदीस पर अमल करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात कामिला नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, इमाम इब्न अबी दुनिया और नमीरी ने किताबुल आलाम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि आदम अलैहिस्सलाम को ठहराया जाएगा। अर्श के करीब एक कुशादा जगह में उन पर 100 सब्ज़ कपड़े होंगे, गोया कि वो बोसीदा कपड़े हैं। और आप देखेंगे कि उस शख्स की तरफ जो उनकी औलाद में जन्नत की तरफ जाएगा और देखेंगे उस शख्स की तरफ भी जो उनकी औलाद में से दोज़ख की तरफ जाएगा। इस दरमियान के आदम अलैहिस्सलाम उसी जगह पर होंगे कि आपकी नज़र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पर पड़ेगी जिसको दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम आवाज़ देंगे, ए अहमद, ए अहमद। वो फरमाएंगे, मैं हाजिर हूँ ए बशर के बाप। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये आदमी तेरी उम्मत में से है, इसको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। बस मैं अपनी चादर को मजबूत करते हुए फरिश्तों के पीछे जाने में जल्दी करूँगा और मैं कहूँगा, ए मेरे रब के कासिदो, ठहर जाओ। वो कहेंगे, हम गज़बनाक और ताकतवर हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और हम वही करते हैं जो हमको हुक्म दिया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से मायूस हो जाएंगे तो अपनी दाढ़ी मुबारक को अपने बाएं हाथ से पकड़कर अर्श इलाही की तरफ अपना चेहरा फेर लेंगे और फरमाएंगे, ए मेरे रब, आपने मुझसे वादा फरमाया था कि मैं तुझको तेरी उम्मत के बारे में रुसवा न करूँगा। तो अर्श के पास से एक आवाज़ आएगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और इस आदमी को अपने मकाम की तरफ वापस लौटा दो। फिर मैं अपनी चादर बांधने की जगह से पोरों की मिसल एक सफ़ेद कागज़ का पुर्जा निकालूंगा और उसको तराजू के दाएं पलड़े में डालूंगा और कहूँगा, बिस्मिल्लाह। तो उसकी नेकियां भारी हो जाएंगी बुराइयों पर। तो आवाज़ दी जाएगी, ये नेक बख्त हो गया है और इसका दादा भी नेक बख्त है और इसका तोल भारी हो गया, तुम इसको जन्नत की तरफ ले चलो। फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ ले जाएंगे और वो कहेगा, ए मेरे रब के कासिदो, ठहर जाओ, यहाँ तक कि मैं सवाल करूँ उस करीम बंदे के बारे में अपने रब से। और वो कहेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, कैसा ही अच्छा आपका चेहरा है और क्या ही अच्छा आपका इखलाक है। आप कौन हैं कि आपने मेरे गुनाहों को मेरे लिए कम कर दिया। आप फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ और ये तेरा दरूद है जो तूने मुझ पर भेजा था और मैं तुझ पे आसान कर रहा हूँ जिसका तू ज़्यादा हाजतमंद है।
प्यारे दोस्तों, ये रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शिफात के हवाले से है कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने उन उम्मतियों पर दरूद पढ़ते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर जितना शफात फरमाएंगे, जो दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से ज़्यादा हो सके, दुरूद पाक पढ़ें। यार दोस्तों, एक रिवायत में बयान है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर जुमा के दिन 100 मरतबा दरूद पढ़े तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका चेहरा नूर से रोशन होगा और लोग कहेंगे इसने ऐसा कौन सा अमल किया था। सुभान अल्लाह, कैसी अजीम बरकत है दरूद पाक की कि क़यामत के दिन दरूद पाक पढ़ने वाले के चेहरे पर ख़ास नूर होगा। दोस्तों, कंजुल अमाल की एक और रिवायत है कि जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़े दिन में 1000 मरतबा तो वो नहीं मरेगा जब तक कि फरिश्तों से खुशखबरी पाए जन्नत की। इसी तरह जामिउल हदीस की रिवायत है कि जो शख्स दरूद पढ़े मुझ पर दिन में 100 मरतबा तो अल्लाह उसकी 100 ज़रूरतें पूरी करेगा, 70 आखिरत से और 30 इस दुनिया की। और कंजुल अमाल की एक और रिवायत यूँ नकल की गई है कि जो शख्स दरूद पढ़े मुझ पर जुमा के दिन 100 मरतबा तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके साथ नूर होगा। अगर वो नूर पूरी मखलूक के दरमियान तकसीम किया जाए तो वो नूर उनको घेर लेगा। फिर दोस्तों, दुरूद पाक के हवाले से ये छोटे छोटे आमाल हैं जिन पर ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, इसलिए हमें चाहिए कि अहादीस में बयान किए गए इन आमाल का एहतमाम लाजमी करें ताकि हमें ये फ़ज़ाइल हासिल हो सकें। फिर दोस्तों, दुरूद पाक की एक अजीम फजीलत ये भी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरफ से दुरूद व सलाम का जवाब भी अर्ज़ होता है। इस हवाले से फ़िक़्ह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये मुबारक इरशाद नकल करते हैं कि मेरे विसाल के बाद जो शख्स भी तुम में से मुझ पर सलाम भेजे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, या मोहम्मद, ये फ़लाँ शख्स का बेटा फ़लाँ है और आप पर सलाम भेजता है। तो मैं जवाब में कहता हूँ वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उस भेजने वाले पर सलाम हो और अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें नाजिल हों। सुभान अल्लाह। दोस्तों, क्या शान है इस इबादत की कि ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दुरूद का जवाब अर्ज़ फरमाते हैं और दुरूद पढ़ने वाले का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से पेश होता है। कितनी सआदत की बात है कि उस शख्स का नाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो और पेश करने वाला अल्लाह ताला का मुकर्रब तरीन फ़रिश्ता हो। दोस्तों, ये सआदत ऐसी है कि जिसको हासिल करना हर शख्स ही चाहता है और इसका तरीका भी कोई मुश्किल नहीं है। जब भी आप चाहें दुरूद पाक पढ़ लें और अपना नाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पहुंचा दें। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक की और भी बरक़ात आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक बार दुरूद पाक ज़रूर तहरीर कर दें। जब तक ये दुरूद यहाँ रहेगा इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुरूद शरीफ के बगैर दुआ कबूल नहीं होती। जैसा कि सईद बिन मुसैब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल नकल करते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि जब तक किसी दुआ के साथ हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना हो, वो दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि दुरूद पाक ऐसी अजीम इबादत है कि जो सीधी अर्श मुअल्ला तक पहुँचती है और कोई चीज़ भी उसके रास्ते में हाइल नहीं होती। यही वजह है कि दुआ से पहले और दुआ के बाद भी दुरूद पाक पढ़ने की ताकीद की जाती है ताकि दुरूद पाक के साथ साथ वो दुआ भी सीधी अर्श तक पहुँच जाए और शर्फ़ कबूलियत हासिल करे। दोस्तों, यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है, वो ये कि जहाँ दरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, वहाँ दरूद पाक ना पढ़ने पर वईदें भी बयान हुई हैं। और रिवायात में आता है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नाम सुने और दरूद ना पढ़े वो अल्लाह की रहमत से दूर है। इसी हवाले से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन कही, फिर पाँव ऊपर रखा और आमीन कही, फिर पाँव मुबारक ऊपर रखा तो आमीन कही, फिर दुरुस्त होकर बैठ गए। तो हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 बार आमीन फरमाने की वजह पूछी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, ए मोहम्मद, जिस शख्स ने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई और वो यूं ही मर गया तो वो दोज़ख में जाएगा और अल्लाह ताला उसको रहमत से दूर रखे। मैंने उस पर आमीन कही। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि जो शख्स अपने वालिदैन को या दोनों में से किसी एक को पाए और उनके साथ हुस्न सलूक ना करे, इसी हाल में मर जाए तो दोज़ख में जाएगा और अल्लाह की रहमत से दूर रहे। मैंने आमीन कही।
پھر انہوں نے کہا جس شخص کے پاس آپ کا ذکر ہو اور درود نہ پڑھے مر جائے تو دوزخ میں جائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ میں نے آمین کہی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی پناہ، کتنی سخت وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر درود پاک نہ پڑھا جائے تو اس شخص کے لیے اللہ کے مقرب ترین فرشتے کی بد دعا اور پھر اس بد دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین۔ دوستو خود ہی سوچ لیں کہ ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تردد باقی رہ جائے گا۔ خدا را اس حوالے سے بہت احتیاط کریں۔ الحمدللہ بحیثیت مسلمان اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس حوالے سے غفلت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا جائے تو درود پاک لازمی پڑھا جائے، ورنہ خود ہی سوچ لیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس وعید میں داخل ہو گیا تو اس کو ہلاکت سے کون روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی درود پاک نہ پڑھنے کے بارے میں کئی احادیث بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترمذی شریف میں ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3546، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بخل سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 384 میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ دوستو اس حدیث کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ اذان کے بعد بھی دعا پڑھیں اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھ لیا کریں تاکہ بیان کی گئی فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ درود پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اسی طرح حضرت سعید بن عمیر جو بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں، 10 برائیاں دور فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حکایت سنی کہ حضرت سفیان ثوری طواف کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود شریف پڑھتا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے شخص، کیا بات ہے کہ طواف کے درمیان تسبیح و تحلیل کی بجائے تو ہر قدم پر درود شریف پڑھتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی علمی بات معلوم ہو تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، تو کون ہے؟ اللہ تجھے معاف فرمائے۔ انہوں نے کہا، میرا نام سفیان ثوری ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تو اپنے وقت کا نادر شخص نہ ہوتا تو میں یہ راز تجھے نہ بتاتا اور نہ ہی اپنے حال پر مطلع کرتا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج بیت اللہ کے سفر پر نکلا۔ سفر کے دوران میرے والد بیمار ہو گئے، میں ان کا علاج کرتا رہا۔ ایک رات میں والد کے سرہانے بیٹھا تھا کہ وہ فوت ہو گئے اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور چادر سے اپنے والد کا منہ ڈھانپ دیا۔ اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی حسین و جمیل شخص ہے کہ اس جیسا خوبصورت کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا، نہ اس سے بڑھ کر پاکیزہ اور اجلا لباس کبھی دیکھا اور نہ اس سے بہتر کبھی کوئی خوشبو اور مہک نصیب ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلا آ رہا تھا حتیٰ کہ میرے والد کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ پھیرا جس سے وہ سفید اور منور ہو گیا۔ یہ شخص واپس ہونے لگا تو میں دامن سے لپٹ گیا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے والد پر اس سفر کی حالت میں احسان فرمایا؟ ارشاد ہوا، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں جس پر قرآن نازل ہوا۔ تیرا باپ گو ذاتی طور پر کوتاہیاں کرتا رہتا تھا لیکن مجھ پر درود بکثرت پڑتا تھا۔ اب مصیبت میں مبتلا ہو کر اس نے فریاد کی اور میں ہر اس شخص کی مدد کے لیے ہوں جو مجھ پر درود بکثرت پڑتا ہے۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا میرے والد کا چہرہ سفید اور روشن تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ!
कैसी अजीम बरकत और फजीलत है दरूद पाक की कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की मदद फरमाते हैं। और पहले भी दरूद पाक के फ़ज़ाइल में हम मुलाहिज़ा कर चुके हैं कि दरूद की कसरत करने वाले की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ात फरमाएंगे। फिर दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ना भूल जाता है गोया वो जन्नत का रास्ता भूलता है। इसी तरह फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो मजलिस जिसमें दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए काबिल अफसोस होगी। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में इकट्ठे हों फिर वो अल्लाह का जिक्र और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे बगैर जुदा जुदा हो जाएं तो ये मजलिस उनके लिए ऐब और नक्स का बाइस होगी। दोस्तों, अब हम खुद ही सोच लें कि हमारी मजलिसों में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना तज़किरा होता है और कितना हम अपनी मजालिस में दरूद पाक का एहतमाम करते हैं। हमें चाहिए कि हम इस बारे में सोचें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरा और दरूद पाक को आम करें। एक रिवायत में हज़रत अबू बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि 4 चीज़ें सख्त नापसंदीदा हैं। ये कि आदमी बिला वजह खड़ा होकर पेशाब करे, नंबर 2 नमाज से फारिग होने से पहले पेशानी पूछने लगे, नंबर 3 अजान सुनते हुए कलमात अजान का जवाब ना दे, और नंबर 4 ये कि मेरा नाम लिया जाए तो मुझ पर दरूद ना पढ़े। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि इन नापसंदीदा कामों से बचने की कोशिश करे। एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमान नकल करते हैं कि मुझ पर खूब दरूद भेजा करो कि ये तुम्हारे लिए पाकीज़गी है, और अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीले का सवाल किया करो। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसीला क्या है? इरशाद हुआ, जन्नत का एक आला दर्जा और मकाम है जो एक ही शख्स को नसीब होगा। मुझे उम्मीद है कि वो शख्स मैं ही हूँगा। फ़कीह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा होने का मतलब ये है कि दरूद शरीफ से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का शिफात की उम्मीद के सिवा कोई अजर व सवाब ना होता तो भी हर साहिब अकल पर वाजिब है कि इससे गाफिल ना रहे, क्योंकि इसमें गुनाहों की मग़फ़िरत भी है और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत भी है। प्यारे दोस्तों, बार बार ये बात अर्ज़ की जा रही है कि दरूद पाक एक अजीम इबादत है। हर शख्स अल्लाह ताला की रहमत का तलबगार होता है और ये इबादत ऐसी है जिसकी वजह से इंसान पर अल्लाह की रहमत बरसती है, और सिर्फ अल्लाह की रहमत ही नहीं बरसती बल्कि उसके और भी फ़वाइद हैं। जैसा कि अभी बयान की गई रिवायत में आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि दरूद पाक में गुनाहों की मग़फ़िरत भी होती है। प्यारे दोस्तों, हज़रत काब बिन अजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर सलात कैसे भेजें? तो इरशाद फरमाया कि यूं पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर, और बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर, जैसा कि तूने रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हैं हज़रत इब्राहीम पर और उनकी आल पर। बेशक तू हम्दो सना और बुजुर्गी वाला है। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक दरूद इब्राहीमी कहलाता है, जो कि हम नमाज में भी पढ़ते हैं। अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने के लिए मुख्तलिफ कलमात मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुए हैं। बाज़ हज़रात का कौल है कि अल्लाहुम्मा सल्लैता अंता व मलाइकती अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह, तू और तेरे फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजते हैं। बाज़ ने यह बताया कि यूं पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदुका व अशहदु मलाइकती अन्नी असल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह, मैं तुझे और तेरे फरिश्तों को उस पर गवाह बनाता हूँ कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता हूँ। यार दोस्तों, दरूद पाक आप जिस अंदाज में और जिन कलमात के साथ पढ़ेंगे, आपको दरूद पाक की फजीलत और फ़वाइद इंशाअल्लाह हासिल होगी। इसलिए जो भी कलमात आपको याद हों, उन कलमात के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा करें, और अहले इल्म हजरात से इस हवाले से रहनुमाई हासिल की जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है। आइए आपको दरूद शरीफ पढ़ने के फ़वाइद बताते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने दरूद शरीफ पढ़ने के 39 फ़वाइद ज़िक्र किए हैं। इनमें से चंद अहम फ़वाइद आपको बताते हैं, ज़रा तवज्जो और गौर से मुलाहिज़ा कीजिएगा। फरमाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है।
فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر میں، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر دوستو، اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیف نصلی علیک، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کیسے پڑھیں جبکہ ہم سلام بھیجنا سیکھ چکے ہیں جو تشہد میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی درود ابراہیمی پڑھو۔ پھر دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ میں ماہ شعبان 2 ہجری کو نازل ہوئی، جس کی روح سے اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ پھر دوستو، قرآن پاک کی بیان کی گئی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ درود بھیجنے والے 3 ہیں، اول خود اللہ تعالیٰ، دوم فرشتے، سوم اہل ایمان۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا ہے، جبکہ ملائکہ کے درود بھیجنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ و ارفع مراتب عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو غلبہ اور آپ کی شریعت مطہرہ کو فروغ بخشے۔ اور اہل ایمان کے درود و سلام کا مطلب بارگاہ الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی کی التجا کرنا اور آپ کی مدح و ثنا کرنا ہے۔ جمہور مفسرین نے اس کے یہی معنی لکھے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات نہایت واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خصائص، اوصاف، مناقب عطا فرمانے تھے عطا فرما دیے، مثلا رفعت ذکر، غلبہ دین، رسالت عام الیوم القیامہ، ختم نبوت، مقام محمود، شفاعت عظمیٰ وغیرہ۔ ان میں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے وہ اس وقت وقوع ہوں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور اہل ایمان کو درود کا حکم دے کر اپنے نبی کی شان بیان کر دی کہ ملائکہ اور اہل ایمان درود پڑھ کر اپنے کسی اور مقصد کی دعا نہیں کرتے بلکہ درود پڑھتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ کی رحمت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یار دوستو، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات اس آیت کے ضمن میں تحریر فرمائی ہے کہ کسی نبی کی امت کو پروردگار نے حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیں سوائے اس امت کے کہ تم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو، اور یہ بات اگر خاص ہے تو صرف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص نظر آتی ہے، جس سے جہاں پر ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نظر آتا ہے، وہیں پر اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نظر آتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کسی نہ کسی صورت میں ہر وقت نوازنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود پاک سے بڑھ کر کوئی اہم عمل نہیں، کیونکہ پروردگار بھی اس عمل کے اندر اپنے ملائکہ اور اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ذرا غور کریں کہ تمام دین کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ساری زندگی ایک انسان، خاص کر مسلمان، کیسے گزارے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے
لیکن درود پاک ایسا عمل ہے جس کے لیے نمونہ ملائکہ، انبیاء یا کسی اور کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی ذات مبارکہ کو بنایا ہے کہ لوگو آؤ آج اپنے اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو اور اپنے نبی پر درود بھیجو اور اس عمل مبارک کے اندر اپنے رب کے ساتھ شریک ہو کر خدا کی رحمت حاصل کرنے کے حقدار بن جاؤ۔ یاد رہے کہ ان اللہ و ملائکتی جملہ اسمیہ ہے اور لفظ ان شروع میں ہے، جس میں اس بات کی تاکید ہے۔ پیارے دوستو، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جملہ اسمیہ استمرار کا اشارہ دیتا ہے، گویا یہ عمل جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے شروع ہے اور آج بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، لیکن درود وہ عمل ہے جس کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں۔ یہ عمل اس میں تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عالیہ تابعی سے یہ اثر نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ملائکہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح و ثنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند مرتبہ نصیب فرمایا، آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ شامل فرمایا، اذان، اقامت، نماز، درود و سلام، کلمہ طیبہ، غرض ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو شامل فرما لیا۔ جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو ملا رکھا ہے۔ جیسا کہ 5 وقت مؤذن اشہد کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام سے مشتق کیا، جو صاحب عرش محمود ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر دوستوں، معلوم ہوا کہ جہاں پر اللہ کا نام آئے گا وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آئے گا، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یہ تعظیم بھی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اور غالب کر دیا۔ پھر دوستو، حدیث کے الفاظ ہیں، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر مبارکہ شک ہوگی، اور حشر کے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا جو کہ قبول ہوگی، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں ان تمام باتوں پر فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، محدثین اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور مبارکہ شک ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سب سے پہلے شک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کا شک ہونا آپ کے لیے باعث اعزاز اور وجہ تعظیم ہے، وہیں یہ امت کے گناہ گاروں کے لیے جن کی زندگیاں گناہوں سے بھری پڑی ہیں ان کے لیے باعث رحمت ثابت ہوگا۔ یعنی ان کی نگاہ جب قبروں سے اٹھتے ہی محشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑے گی تو ان کی تسلی کا سامان ہو جائے گا کہ یہ پیغمبر سامنے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص کسی نئی بستی میں جائے تو وہاں اجنبیت کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت تنگ ہوتا ہے، لیکن کوئی جان پہچان والا نکل آئے تو پھر اس کی یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی محشر کا میدان بھی ایک نیا جہان ہے اور ایک ایسی جگہ جہاں انسان کے ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور اس مشکل ترین مقام کے اندر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نگاہ پڑ جائے تو خدا کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے، جن کو دیکھتے ہی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں اور بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ بلکہ اکابرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم برزخ کے اندر رکھنا بھی خدا کی نعمت ہے۔ پروردگار چاہے تو قیامت تک زندہ رکھے، لیکن اس جہان کے اندر زندہ نہ رکھنے کی جہاں اور حکمتیں ہیں، ایک حکمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برزخ میں پہنچا کر حیات برزخی دے کر اس امت کے مرنے والوں کے لیے مغفرت کا سامان مہیا کرنا ہے، کیونکہ اسی زمین کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے آنے والے مدفون ہوں گے، وہیں پر اس زمین کے اندر سرکار دو عالم، روح دو عالم، فخر دو عالم، اساسہ دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ یقیناً ان کی برکات جہاں پر دنیا والوں کو مل رہی ہیں وہیں پر برزخ والوں کو بھی ضرور عطا ہوں گی۔ پھر دوستو، درود پاک کے فضائل میں آپ یہ بات ملاحظہ کر چکے ہیں کہ محشر کے اندر جو شخص سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا وہ بہت خوش نصیب ہے، جو متبع رسول ہوگا اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ دوستو، یہاں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ دن رات میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
कितना दुरूद व सलाम पढ़ते हैं और अपनी शिफात के लिए हम कितना सामान कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के दावे तो करते हैं, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का हक भी अदा कर रहे हैं या नहीं, इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का हक ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तबा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल पैरा हूँ, अपने ज़ाहिर को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक बनाने की कोशिश करें और बातिन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे मुकद्दम होनी चाहिए। और दोस्तों, पहले भी जिक्र हो चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के इजहार का एक तरीका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा जाए। हमें चाहिए कि हम दुरूद पाक की कसरत करें और ख़ुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का हकदार बनाएं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम तरीन हस्ती हैं जिन्होंने कुफार के एहसानात का बदला भी दिया। किसी ने थोड़ी सी अच्छाई की, उसको दुगना बदला दिया। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल उसको कैसे महरूम फरमा सकते हैं। दोस्तों, अल्लामा इस्माइल हक़ी अफंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी शोहरा आफाक तसनीफ़ तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तरवीज व इशाअत की, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही खासा है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है और इसका शुक्र अदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दुरूद व सलाम का हुक्म दिया गया है। इसी तरह अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है कि दुरूद पाक से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दोनों जहानों में ताल्लुक़ मजबूत होता है। इसके अलावा अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल मानी में रकम तराज हैं, यानी लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम बनी नौ इंसान और मखलूक के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा उसके शुक्र अदा करने की एक शक्ल दुरूद पाक है। जितनी भी जिस्मानी और रूहानी इबादत हैं, तरक्कियाँ हैं, विसाल हक है, कुर्ब परवरदिगार है, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल है, लिहाजा उनका सिला अगर किसी सूरत में है तो वो दुरूद पाक है। प्यारे दोस्तों, हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, फरमाते थे कि दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसमें मुंह से बैक वक्त अल्लाह ताला का नाम भी निकलता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी निकलता है। अल्लाह ताला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इबादत में जमा हो जाएं, उसका क्या कहना। अल्लाह ताला भी राज़ी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी। दोस्तों, अब खुद ही फैसला फरमा लें कि हमें दुरूद पाक जैसी इबादत किस कदर करनी चाहिए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना दरूद पढ़ना चाहिए। इस हवाले से आपको एक सहाबी का वाक़या बताते हैं ताकि आपके लिए दुरूद पाक की मिकदार के हवाले से फ़ैसला करना आसान हो जाए। ये वाक़या अहादीस की किताबों में यूँ नकल किया गया है। हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है कि मैं आप पर कितना दरूद पढ़ूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। मैंने कहा, चौथा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, आधा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, 2/3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, मैं आप पर दुरूद ही पढ़ता रहूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बचा लिया जाएगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और एक रिवायत है, तब तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत की परेशानियों से बचा लेगा। दोस्तों, मालूम हुआ कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजना हर मोमिन व मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि इसी अमल की बदौलत अल्लाह अज़्ज़ा व जल न सिर्फ मोमिनों के दर्जात बुलंद फरमाता है, बल्कि उनके गुनाह बख्श कर उनकी नेकियों में इजाफा फरमाता है और परेशानियों ख्वाह वो दुनियावी हों या दीनी उनसे नजात देता है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद हर मुसलमान को चाहिए कि बग़ैर किसी मिक़दार के दुरूद पाक की कसरत करे, जितना ज़्यादा हो सके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़े। और आज से एक फ़ैसला तो लाजमी कर लें कि कम अज़ कम एक तस्बीह सुबह के वक्त और एक तस्बीह शाम के वक्त दुरूद पाक की लाजमी पढ़ेंगे और इसके अलावा भी दुरूद पाक की कसरत करते रहें।
اللہ ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और दरूद पाक की जितनी बरक़ात और फजीलतें हैं वो भी हमारे मुक़द्दर में शामिल फरमा दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर सा तज़किरा दरूद शरीफ पढ़ने के तरीके के हवाले से करते हैं। फरमाया, वज़ू करके किबला रुख होकर दो जानों सारी दुनिया से तवज्जो हटाकर पढ़ने वाला ये तसव्वुर करे कि मैं सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के सामने हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर से जो अनवारात फैल रहे हैं और निकल रहे हैं उनसे मैं भी मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ और जो अल्फाज ज़ुबान से निकल रहे हैं उन पर ख़ुसूसी तवज्जो हो तो कुछ बैद नहीं कि पढ़ने वाला कल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से मुस्तफ़ीद ना हो सके और इस दुनिया के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उसका मुक़द्दर ना बन सके। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई मुसलमान रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी देता है तो वहाँ उसके लिए लाज़िम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़े। आइए आपको रोज़ा अतहर पर हाज़िरी के चंद आदाब बताते हैं, ज़रा तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये आदाब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर के वक्त आपको काम देंगे। याद रहे कि हज़रत मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर हाज़िरी के आदाब, दुरूद व सलाम पेश करने के अल्फाज और तरीके बड़ी तफसील से अपनी किताब में ज़िक्र फरमाए हैं। उन्हीं में से चंद आदाब और दुरूद व सलाम के सीगे पेश किए जाते हैं। फरमाते हैं, जब आदमी मदीना मुनव्वरा की तरफ चले तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता रहे और जूं जूं करीब होता जाए और ज़्यादा कसरत करता जाए। फरमाते हैं, मुस्तहब है कि मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले गुस्ल करे, पाक साफ़ उम्दा लिबास जो पास मौजूद हो पहने, अगर नए कपड़े हों तो बेहतर है, खुशबू लगाए, शहर में दाखिल होने से पहले प्यादा चले यानी पैदल चले और इस शहर की अज़मत का ख्याल करते हुए नहायत खुशू खजू, तवाज़ु, अदब और हजूर कलब के साथ दरूद शरीफ पढ़ता हुआ दाखिल हो और ये पेश नज़र रखे कि ये वो ज़मीन है जिस पर जाबजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हुए हैं। फरमाया, जब मस्जिद नबी में दाखिल होने लगे तो बाब जिब्राइल से दाखिल हो और पहले दायां पाँव रखे और दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमतिका पढ़े। फिर पहले रियाजुल जन्ना में आकर 2 रकत तहियतुल मस्जिद के पढ़े। ये वो जगह है जो कब्र शरीफ और मिंबर शरीफ के दरमियान है। हदीस शरीफ में आता है, रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा है। इससे फारिग होकर अल्लाह ताला का अपनी इस हाज़िरी की तौफीक और सादत बख्शी पर शुक्र अदा करे और अपने गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार करे। इसके बाद रोज़ा अक़दस के पास हाजिर हो और सरहाने की दीवार के कोने में जो सतून है उससे 3-4 हाथ के फासले पर खड़ा हो, न बिल्कुल जालियों के पास जाए और ना ही ज़्यादा दूर खड़ा हो। इस तरह के रुख रोज़ा अक़दस की तरफ और पुश्त किबला की तरफ हो और ये तसव्वुर करे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहर शरीफ में किबला की तरफ चेहरा मुबारक किए हुए लेटे हैं और फिर नहायत अदब के साथ दरमियाना आवाज़ से न बहुत पुकार कर और न बिल्कुल आहिस्ता सलाम करे। यहाँ चंद अल्फाज दरूद व सलाम के पेश खिदमत हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खबीर खल्कुल्लाह, अस्सलामु अलैका सफ़तुल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन या रसूल अल्लाह, इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्नका अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे दोस्तों, ये चंद आदाब जो रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी के हवाले से आपने मुलाहिज़ा फरमाए। याद रहे कि दरूद शरीफ एक सलाम है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता है और इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद आपने मुलाहिज़ा किए हैं। याद रहे कि दरूद शरीफ एक दुआ भी है जिसे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत तलब की जाती है और सलामती भी तलब की जाती है। आखिर में आपको जुमा के दिन दरूद पाक की ख़ास फजीलत के हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद रिवायात बताते हैं। ये रिवायात और ख़ास फजीलत भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचाया जाता है। एक और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन और जुमे की रात कसरत से दरूद पढ़ा करो, जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत में सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजते हैं। दोस्तों, आपने मज़कूरा रिवायात में ये मुलाहिज़ा फरमाया कि जुमे के दिन दरूद पाक की कसरत की ताकीद मौजूद है
और जुमे के दिन दरूद पाक बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर पेश होता है। और बाज़ रिवायात में यह भी आता है कि जुमे के दिन दरूद पाक को उस शख्स के नाम के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। लेकिन अफसोस कि हम जुमे का दिन भी गफलत में गुजार देते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको जुमे के दिन के ख़ास दरूद पाक के हवाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रिवायात बताते हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सामने खड़ा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर जुमा के दिन 80 मरतबा दरूद भेजा तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से कहा गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप पर दरूद कैसे भेजा जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कहा कि तुम कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व नबीयिका व रसूलिका नबीयिल उम्मी। ए अल्लाह, अपने बंदे, अपने नबी और अपने उम्मी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा और तुम उसे एक शुमार करो। और दूसरी रिवायत इस तरह है, जो शख्स जुमा के दिन असर के बाद अपनी जगह से खड़ा होने से पहले ये दरूद शरीफ 80 मरतबा पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। दोस्तों, कितने मुख्तसर वक्त में कितनी बड़ी फजीलत जो कि आप जुमा के रोज़ असर के बाद थोड़ी सी देर में हासिल कर सकते हैं, जो कि चंद मिनट के बराबर होगी। और याद रहे कि ये फजीलत आप उसी घड़ी में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने अताया के दरवाजे खोले हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें उस तरफ इल्तफात ही नहीं। जब मौत का वक्त सर पर आ जाएगा तो फिर इंसान अफसोस करेगा, लेकिन अभी गफलत में पड़ा है। अभी मौका है कि अल्लाह के ख़जानों से लूट लो। अमाल के दरवाजे और तौबा के दरवाजे मौत तक खुले हैं, उसके बाद मौका नहीं होगा। आप खुद ही सोचें कि 80 साल इबादत करना किसके बस की बात है, लेकिन ये सवाब आप मुख्तसर से वक्त में हासिल कर सकते हैं। बल्कि सिर्फ इबादत का सवाब ही नहीं, बल्कि 80 साल के गुनाह भी इस अमल से माफ़ होने का वादा है। बात सारी यकीनों की है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की है। जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ हकीकी मोहब्बत होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हर बात पर कामिल यकीन होगा, वो इस अमल को लाजमी करेगा। दोस्तों, आप भी इस मुख्तसर अमल को हर जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अपना मामूल बना लें और इस अमल को अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी एक ने भी आपकी वजह से ये अमल शुरू कर लिया तो आप मुफ्त में इस अमल का सवाब पाते रहेंगे। जब तक वो अमल करता रहेगा, आपको भी इसके ये अमल करने का सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों, हमें चाहिए कि जुमा के दिन दरूद पाक की कसरत के अलावा बाकी दिनों में भी दरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी दिया है और दरूद पाक पढ़ने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुद भी ताकीद फरमाई है और इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद हम आपको बता चुके हैं। रिवायत है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादत गाह न बनाओ और मुझ पर दरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है, चाहे तुम जहाँ रहो। मालूम हुआ कि दरूद पाक जब भी और जहाँ भी पढ़ा जाएगा तो यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचेगा और इसके फ़ज़ाइल हर हाल में हासिल होने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दरूद पाक के वसीले से हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल शफ़ात नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे अपनी यादों, बातों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे कल अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।